Recording in Hello. progress. Yes. So நான் தான் மண்டபம் வேணும்னு சொல்லிட்டேன். நாளைக்கு என் பேரை சொல்லி little bit busy with the hospital, and like as I said, my mother is admitted in hospital. அங்கேயும் கொஞ்சம் பிஸியா இருந்துட்டு இருந்தோம். Yesterday also we have shifted, like அந்த CMC we have shifted to Naruvi, right? So அங்க இருக்காங்க. மறுபடியும் இன்னைக்கு விசிட். ஸோ இதே பிஸியில கொஞ்சம் இருந்துட்டேன். ஸோ அதனால not able to concentrate properly on this class. Okay, medical emergency, right? Check. Okay. As I said in the previous session, last class lesson already, as discussed. So this will be a last class. So first வந்து நான் பேசுறேன், கொஞ்சம் நானே பேசுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க பேசுங்க, ரைட்? ஃபைன். ஸோ எக்ஸாக்டா நம்ம இந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு 2 months முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 2 months ముందు మనం స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే, రైట్? இந்த 2 months முன்னாடி வந்து இது ஒரு அழகான ஜேர்னியா போச்சு. லைக் it was very good journey, and this journey was with a lot of happiness and lot of laughs and lots of learning, and I have that very very sweet sadness. ప్రతి గుడ్ ఎండింగ్స్ కి ఒక చిన్న సాడ్నెస్ లాగా ఉంటుంది కదా. సో ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ టైం if I'm coming to this 9 to 10 p.m. batch, I'll be looking like ikkada Sashil Banashri untaru, where is this Nandini and Kirtika, all these members, right? I'll be looking after all these members. Okay, so இப்போ இந்த 2 monthsல நம்ம just class மட்டும் attend பண்ணல. We did not attend just class. We have created a space for learning, and we have created a space for growing, and we have created a space for believing in ourselves, right? And మనం చాలా బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. ரொம்ப பேசிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். எங்கல இருந்து ப்ரொனவுன்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா கேஷுவலா எப்படி சொல்லுவாங்க அங்கிருந்து பார்த்தோம். ஒரு விஷயத்த ரெஸ்பெக்டா எப்படி சொல்லணும், கேஷுவலா நார்மலா எப்படி பேசணும், அண்ட் நம்பர்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் அதுலேயே வந்து மானிட்டரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பற்றி பேசியிருந்தோம், அண்ட் டைம் எப்படி சொல்லணும். அண்ட் ஃப்ரம் தேர் வி ஸ்லோலி பில்ட் கான்வர்சேஷன்ஸ் அரவுண்ட் டேஸ், மந்த்ஸ், சீசன்ஸ், அண்ட் மூவ் இன் டு ரியல் லைஃப் ஸ்பீக்கிங் கான்டெக்ட். லைக் டாக்டர் கிட்ட போனால் பேஷண்ட் எப்படி பேசுவாங்க, ஃபோன் கால் கான்வர்சேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், ரைட்? நீங்கள் எப்படியெல்லாம் கேட்கலாம். அண்ட் ஒரே ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கணும். We have used a single word and looked into 20 plus variations. So, 20 plus variation which చెప్పడానికి try చేసాం. And దాని తర్వాత we have looked about this past, present, future tenses గురించి చూసాం. And we also saw to express actions, emotions, like ఈ బాడీ పార్ట్స్ ద్వారా మనం యాక్షన్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ అండ్ నొప్పి, పెయిన్ గురించి ఎలా చెప్పడం అనే దాని గురించి కూడా మేము చూసాము. అండ్ ప్రిపోజిషన్స్, పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ సైడ్స్, నెగటివ్ సెంటెన్స్ ని ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి, అండ్ చాలా స్పీకింగ్ టాస్క్ చేసాము, ఫ్యామిలీ టాస్క్ చేసాము, అండ్ చాలా చాలా క్వశ్చనింగ్ రౌండ్స్ అదంతా కూడా చూసాము. డైలీ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ క్వశ్చనింగ్ అంతా కూడా చూసాము, రైట్? అందరికీ ఒకటి చెప్పాలి, బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వాజంట్ ఈజీ. ఇదంతా ఈజీ కాదు. బికాస్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ஏதோ ఒక பணி ఉంది. இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு வேலை இருக்கு, ஓகேவா, ரைட்? பட் என்ன வேலை இருந்தாலும், ரைட், మీకు ఏం పని ఉన్నా యూ లైక్ స్పెండ్ యువర్ టైం ఆన్ ఇట్, రైట్? మనం కమిట్మెంట్ ఇచ్చాము 1 hour నేర్చుకోవడానికి. యాజ్ ఐ టోల్డ్, నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, కోర్స్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఒక ఎంతూజియాజంలో చాలా మంది జాయిన్ అయిపోతారు, రైట్? கோர்ஸ் ஜாயின் இருப்போ அந்த லைக் என்ன இருக்கு, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது ஒரு 2 days 3 days இருக்கும். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் அப்பா சில் லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். பட் ఓన్లీ లైక్ కற்றுకుணும், நான் கண்டிப்பா ఎనీ కాస్ట్ కற்றுకుணும், నేను ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి, ఏదో ఒకటి చేయాలి అనేది ఓన్లీ ఫ్యూ మైండ్ సెట్ మాత్రమే లాస్ట్ లో మిగులుతుంటారు, రైట్? అండ్ లుక్ అట్ యూ నౌ, యూ ఆర్ దోస్ సెట్ ఆఫ్ కేస్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సంథింగ్ ట్రూలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్. See, many of you started with one doubt. ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ఒక డౌట్ తోనే స్టార్ట్ చేశారు, రైట్? నేను నిజంగానే చేయగలుగుతానా,
என்னால உண்மையாவே பண்ண முடியுமா? ரைட். அண்ட் வில் ஐ பி ஏபிள் டு ஸ்பீக்? என்னால உண்மையாவே பேச முடியுமா? ரைட். ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்க மைண்ட்ல போயிட்டே இருக்கும். అండ్ நீங்க இப்ப பாருங்க, and look at you now. మీరు ఇప్పుడు చూడండి. See, did you observe like you are framing sentences. మీరు ఇప్పుడు సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ మీరు ప్రశ్నలు అడగడానికి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. లైక్ కేள்வி கேட்கறதுக்கு நீங்க స్టార్ట్ பண்றீங்க. అండ్ ఆల్సో యూ ఆర్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్. నేను ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే మీ సమాధానం కూడా ఇస్తున్నారు. రైట్. అండ్ ఆల్సో యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ డౌట్స్. మీరు డౌట్స్ ను కూడా అడుగుతున్నారు. రైట్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ యూ ఆర్ నాట్ అఫ్రైడ్ టు ట్రై. రైట్. మీరు ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేయడానికి భయపడనంటారు. రైట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ రియల్ సక్సెస్ ఈస్. రైట్. See, you have to keep in your mind that సక్సెస్ అంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉండడం కాదు. రైట్. பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கிறது வந்து சக்சஸ் இல்ல. சார் அப்ப என்ன சார் சக்சஸ் அப்படின்னா, see, if you are in progress, நேத்து இருந்ததை விட இன்னைக்கு ஒரு படி நீங்க மேல இருக்கீங்கன்னா, அந்த ప్రోగ్రెస్ தான் సక్సెస్. రైట్. నిన్న ఉన్నదానికంటే ఈ రోజు ఒక మెట్టు మీరు ముందుకుంటే దట్ ప్రోగ్రెస్ ఇస్ కాల్డ్ సక్సెస్. ఓకే. రైట్. అండ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ యూ టు రిమెంబర్ ఆల్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్. సి మీరందరూ లైఫ్ లో ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఫ్లూయెన్సీ ఆర్ అక్యురసీ ఈజ్ నాట్ ఏ గిఫ్ట్. ఎవరికి అది పుట్టుకతోనే రాలేదు. ఆర్ సడన్ లో మధ్యలో ఎక్కడ రాలేదు. రైట్. అది లాట్ గిఫ్ట్ లక్ కాదు. ఫ్లూయెన్సీ ఆర్ అక్యురసీ ఈజ్ ఏ ప్రాక్టీస్. ఫ్లూయెన్సీ అండ్ అక్యురసీ ఈజ్ ఏ హ్యాబిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఈరోజు మా మామగారి షాప్ లో ఒక 10 మంది దాకా పని చేస్తున్నారు. రైట్. సో ఈరోజు నేను లైక్ ఆ క్యాష్ కౌంటర్ లో కూర్చునేటప్పుడు నేను ఒక సమోసా అన్నని చూస్తున్నా అక్కడ పని చేశానని. హి వాస్ వెరీ ఫాస్ట్. చేస్తాను అయిపోయింది. ఐ వాస్ వెరీ ఎంతూజియాస్టిక్ టు లెర్న్ దట్. రైట్. అన్న నాకు నేర్పండి, எனக்கும் கத்துக் கொடுங்க, நானும் சமோசா மடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. దట్ అన్న టోల్డ్ అన్న వద్దునా, మీరు కౌంటర్లో కూర్చోండి, మళ్ళీ మీ మామగారు వస్తే తిడతారు, ఎందుకు ఇదంతా చేస్తున్నారు ఇక్కడ, వీళ్ళు ఎందుకున్నారు అనేసి. వద్దునన్న, ఇదేం లేదన్న, నాకు నేర్పు, నేను కత్తుకుడు அப்படின்னு சொன்னேன். he learned me and దాని తర్వాత I was doing it. right. See, that time only I thought, ఇప్పుడు నాకు ఒక సమోసా ఇలా మడవడానికి దాంట్లో స్టఫింగ్ చేసి ఇలా కరెక్ట్ గా పెట్టడానికి నియర్లీ ఒక 50 సెకండ్స్, 45 to 50 సెకండ్స్ దాకా అయింది. ఆ 45 నుంచి 50 సెకండ్స్ లోపు అతను 4 సమోసా ఫోల్డ్ చేసి పక్కన పడేశాడు. ஐ தாட் ஓகேலே, யாஸ் எப்படி நீங்க இவ்வளவு ஃபாஸ்டா மடிக்கிறீங்க அப்படின்னா, தம்பி நீ இப்பதான் வந்த, ஃபர்ஸ்ட் டைம் மடிக்கிற, அதனால உனக்கு அது அப்படி வருது. நான் 15 வருషமா మడిచినా இருக்கேன். నేను 15 సంవత్సరాలుగా ఈ పనే చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు కొంచెం ఫాస్ట్‌గా వస్తుంది అని చెప్పాడు. సో దట్ టైమ్ ఐ అండర్‌స్టూడ్. రైట్. అక్యురసీ అండ్ ద వర్క్‌లో అక్యురసీ. సో నేను ఫ్లూయెంట్‌గా మాట్లాడుతున్నానంటే నేను ఈ లాంగ్వేజ్ లైక్ ఒక 15 to 20 ఇయర్స్‌గా మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఐ కెన్ గెట్ సమ్ గ్రిప్ ఆన్ ఇట్. రైట్. సో మీరు కూడా డెఫినెట్‌గా మీ ఓన్ పేస్‌లో వెళ్ళండి. రైట్. నెవర్ ఎవర్ కంపేర్ యువర్ జర్నీ విత్ ఎనీవన్ ఎల్స్. ఓకేనా. రైట్. సీ, యూ ఆర్ ఆన్ యువర్ ఓన్ పాత్. యాజ్ చెప్పినట్లు ఒకరు మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ బయట వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్‌తో అంతా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి మాట్లాడే ఆపర్చునిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రైట్. அவங்களுக்கு பேசுற வாய்ப்புன்றது நிறைய இருக்கும். அதனால அவங்க நல்லா பேசுறாங்க. ரைட். தே ஆர் அட் தட் பேஸ். அதனால அவங்க கொஞ்சம் நல்லா பேசுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு 2 மந்த்ஸ்லயோ 3 மந்த்ஸ்லயோ வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த பேசுற தன்மைன்றது நல்லா டெவலப் ஆயிடும். ரைட். அட் இன்னொருத்தருக்கு வந்து கொஞ்சம் லெஸ்ஸா இருக்கும் ப்ராக்டிஸ். உங்களுக்கு வந்து ஒரு 4 மந்த்ஸ்லயோ இல்ல 6 மந்த்ஸ்லயோ 8 மந்த்ஸ்லயో 1 ఇయర్‌లో కண்டிపా వரும். బట్ యూ ఆర్ ఆన్ యువర్ ఓన్ పేస్. మీరు ఎంత ట్రై చేస్తున్నారో అంత ఫాస్ట్ గా మీకు వస్తుంది. దాట్స్ ఇట్. నథింగ్, వెరీ సింపుల్. అదేం పెద్ద లైక్ థియరిటికల్ ఫార్ములాస్, థీరం అదంతా ఏం కాదు. రైట్. సి, బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ యూ షుడ్ నాట్ స్టాప్ ఇట్. మీరు ఆ నేర్చుకోవడం అనేది స్టాప్ చేయకూడదు. కத்துக்கிறதுன்றதை நீங்க நிறுத்தக்கூடாது. రైట్. స్పీక్ డైలీ, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్రోకెన్. మీరు మాట్లాడేది తప్పు అయినా రోజు మాట్లాడండి. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 100% రైట్. మీరు మాట్లాడేది 100% కరెక్ట్ గా లేకపోయినా కూడా మాట్లాడండి. రైట్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ డూ టాక్ విత్ దెమ్. అండ్ సార్ ఎవరు లేరు సార్, అప్పుడప్పుడు మీతో మీరే మాట్లాడుకోండి. రైట్. ఇంకొకటి నీங்களே பேசிக்கோங்க. బికాస్ ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు కమ్యూనికేట్ వితౌట్ ఫియర్. భయపడకుండా మాట్లాడాలి. రైట్. ఓకే. అండ్
ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అందరూ కూడా మాట్లాడేటప్పుడు తప్పు చేసేది సహజం, రైట్? చాలా సహజం, రైట్? ఇప్పుడు నేను కూడా இన్ని இயர்ஸ்க்கா ఈ లాంగ్వేజ్‌ని మాట్లాడుతున్నా. நானும் இத்தனை வருஷமா இந்த மொழியை நான் பேசிட்டு இருந்தாலுமே கூட, I used to get mistakes sometimes when I talk. నేను కూడా ఏదైనా గ్రామటికల్ మిస్టేక్ చేయొచ్చు. బికాజ్ ఐ యామ్ ఆల్సో స్టిల్ లెర్నింగ్. సో మిస్టేక్స్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ అండ్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రూఫ్ దట్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్ సంథిங் நியூ, ரைட்? நீங்க எப்பயாவது தப்பு பண்ணாதான் நீங்க கத்துக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். புரியுதுங்களா? ரைட். See, Sachin Tendulkar is called God of cricket. Even he gets bowled. Even he gets duck out. Virat Kohli is called King of cricket. Even he gets bowled, he gets catch out, he gets bowled because he made that short mistake. Okay, mistake చేశాడు. He'll learn something. Okay, next match లో ఈ షాట్ ఇలా ఆడకూడదు, ఇలా ఆడాలి అనేసి he'll get some idea, right? So that is the proof that you are learning something new. So never ever give away. Like என்ன சொல்றது, don't give up on it. Okay వా, right? You all have so much potential అండి. మీ దగ్గర అంత పొటెన్షియల్ ఉంది. నేను అబ్జర్వ్ చేశాను దాన్ని. ఓకేనా? రైట్. I have seen it in the way you answer and the way you are trying something and the way you are listening and asking doubts. సో మీతో అంత పొటెన్షియల్ ఉంది ప్రతి ఒక్కరితో, ఎల్లరిమే. I'm not pointing out any names, right? See, నాకు కూడా ఈ క్లాస్ నేను చెప్పినట్లు దీనికి ముందు, యాజ్ ఐ టోల్డ్, నేను దీనికి ముందు చెప్పాను. ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ సెకండ్ బ్యాచ్ ప్రొఫెసర్ లియో చార్ల్స్ నా ఫ్రెండ్, తనే తీసుకున్నాడు. అంత బాగున్న తర్వాత తన దగ్గర నేను గురువు లాగా జాయిన్ అయ్యి 2 months గా నేను ఇలానే ఉంటాను. సార్ మీరు చెప్పండి సార్, నేను వింటూ ఉంటాను, రైట్? நீங்க சொல்லுங்க சார், நான் கேட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I was like very fear because he used to manage with English, Tamil, Telugu very beautifully. నాకు ఇంగ్లీషే రాదు, எனக்கு ఇంగ్లీషే வராது, ரைட்? அப்போ எனக்கு செம பயம். ஐயோ, நம்ம எப்படிடா இங்கிலீஷ் வராதுன்னா, வெரி பேசிக் இங்கிலீஷ் ஐ நோ, ரொம்ப பேசிக்கான இங்கிலீஷ் ஐ நோ. லைக் ஐ மேனேஜ் இஃப் சம்படி ஆஸ்க் மீ, ஐ மேனேஜ் சம்திங், ரைட்? ஐ வாஸ் இன் தட் மைண்ட். இப்போ எனக்கு கிளாஸ் வரணும்னா ஐ ஹேட் ஒன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். கண்டிப்பா இது பண்ணாதான் எனக்கு இது வரும். பிகாஸ் ஆஸ் எ சே, அப்போ நான் கவர்மெண்ட் ஜாப் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எங்க லவர் அவங்க வீட்டில் கூட சம் லைக் பையன் என்ன வேலை பண்றான், எங்க போறான் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஐ ஹேவ் டு டூ சம்திங். அதனாலேயே ஐ யூஸ் டு ரீட் திஸ் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ், இங்கிலீஷ் புக்ஸ். இந்த புக் படிக்கிற ஹேபிட் எல்லாம் அங்கதான் டெவலப் ஆச்சு, రైట్? సో అలా చదివి 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 ఐ యూస్ టు ప్రాక్టీస్ ఓన్ గా. మిర్రర్ అర్థం ముందు పెట్టి నిల్చుకుంటా. మై టార్గెట్ ఎలా తెలిసి ఉంటుంది, 2 minutes స్టాప్ వాచ్ పెట్టేస్తా. 2 minutes కంటిన్యూస్ గా ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి ఇంగ్లీష్ లో, రైట్? ఐ యూస్ టు రికార్డ్. అక్కడ రికార్డింగ్ పెట్టేస్తా, ఫోన్ పెట్టేసి నేను ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటా, రైట్? అండ్ ఐ అగైన్ యూస్ టు రీసెన్. అయ్యో, మనం ఇక్కడ తప్పు చెప్పేసామే, ఇలా ఉండకూడదు, రైట్? ఇప్పుడు వందరకూడదని சொல்லிட்டு ఐ యూస్ అగైన్ రెక్టిఫై. అండ్ దాని తర్వాత మాట్లాడను ఆటోమేటిక్లీ ద లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ డెవలప్డ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్. సో మీరు ఏదైనా ఒకటి చేస్తూ ఉంటే ఆ పని ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సే. ఈవెన్ యువర్ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ. మీ వర్డ్స్ చాలా కొంచెమే ఉంది సార్, ఏనా కొంచెం தான் சார் ட்ரை பண்ண முடியுது. వెరీ గుడ్ అండి. యువర్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ బిగ్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ మ్యాటర్స్. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఏం సార్ చేయాలి? సార్ ఇప్పుడు என்ன సార్ பண்ணணும், அடுத்தது என்ன సార్ அப்படின்னா, నౌ ద రియల్ వరల్డ్ ప్రాక్టీస్ బిగిన్స్. నిజ జీవిత ప్రయత్నాలు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతాయి, రైట్? வாழ்க்கையில உண்மையான லைக் என்ன சொல்றது, அதோட முயற்சிகள் எல்லாம் இப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ఓకే సి, డోంట్ ఎవర్ లెర్నింగ్ లైక్ ఎండ్ దిస్ లెర్నింగ్ హియర్. ఈ విషయం కాదు, ఏ విషయమైనా మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోటు దాన్ని లైక్ ఎండ్ చేయకండి. నాకు చాలు నేర్చుకునేది, நான் கத்துக்கினது போதும் அப்படின்னு என் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ఓకేవా, రైట్? బికాస్ ఆ నేర్చుకునే అనే ఒక హ్యాబిట్ అది ఆగిపోయిందంటే లైఫ్ అనేది లైక్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండదు, బోర్ అడిచడం, రైట్? యూ ఆల్వేస్ లెర్న్ సంథింగ్, యూ ఆల్వేస్ కీప్ ఆన్ లెర్నింగ్ సంథింగ్. ఓకేవా, రైట్? అండ్ సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ టు యూ. இதுதான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும். అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ, రైట్? టుడే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, వెన్ యూ ఆర్ లీవింగ్ దిస్ క్లాస్, you are not just a student who attended a class, right? நீங்க வெறும் இந்த ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் கிடையாது, but also you are a speaker in progress, right? So that is what you are today, right? You are not just a student like who is attending it regularly, right? Okay, so இப்போ and இன்னொன்னு சொல்லணும். see, if everybody sometime ఏదో లోలో ఫీల్ అయ్యేవాங்க, రైట్? మీరు ఎప్పుడైనా లోగా ఫీల్ అయితే, remind one time that you have already done it once. Why can't I do it again, right? నేను క్లాస్ లో చాలా ప్రశ్నలు అడిగాను, నా క్లాస్ లో நிறைய கேள்வி கேட்டேன் எல்லாரையுமே, రైట్?
మీరు మంచిగా ఆన్సర్ చేశారు, మీరు మంచిగా రీప్లై ఇచ్చారు అండ్ ఇன் ரிட்டர்ன் మీరు கூட మంచిగా క్వశ్చన్స్ అంతా కూడా అడిగారు రైట్. ஏன்னா நிறைய கேள்விங்க நீங்க కూడా கேட்டீங்க. సో యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ ఇట్ వన్స్. సో మీరు ఎప్పుడైనా బయట వెళ్ళేటప్పుడు యూ క్యారీ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ విత్ యూ రైట్. అండ్ I also want to say big thank you for giving me your time and for giving me your energy and for giving me your trust. మీ నమ్మకాన్ని ఇచ్చిందానికి అండ్ இன்னும் பெரிய థ్యాంక్స్ அப்படின்னா ఫర్ బీయింగ్ వెరీ మచ్ రెగ్యులర్ రైట్. మీరందరూ చాలా రెగ్యులర్ గా వస్తున్నారు. ఐ ఓన్లీ అబ్జర్వ్ 1 or 2 హాలిడేస్ ఫ్రమ్ యూ గైస్ రైట్. అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఆస్కింగ్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ డౌట్స్ అండ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ క్లాస్ నాట్ జస్ట్ ఎ కోర్స్. యూ ఆల్ మేడ్ ఇట్ లైక్ ఎ జర్నీ. బికాస్ ఒక క్లాస్ చెప్పాలంటే it should be like fun, it should be like answering, it should be like some mistakes, silly mistakes alaga. You have made this like a journey right, and I'm very proud of every single one of you right. So nen malli cheptuna, you are capable of more than you are thinking. So keep learning, keep going, and above all keep speaking. Okay va right. So this is what from my side. And also before that I have to say a small story before winding this right. Anybody know this person called Dasrath Manji? யாருக்காவது தெரியுமா? Is called the mountain man, Dasrath Manji, right? If anybody, yes, you can give a thumbs up or comment, right? See, இந்த தசரத் மாஞ்சி யார் தெரியுமாங்க? ஒரு huge inspiration, motivation, learning அவ்வளோ இருக்கு அவர்கிட்ட இருந்து. దశరథ్ మాంజీ ఈజ్ ఎ పూర్ లేబర్ ఇన్ బీహార్. కూలీ చేసే పని రైట్. తను కూలీ పని చేస్తూ ఉంటాడు రైట్. దశరథ్ మాంజికి వాళ్ళ వైఫ్ అంటే అంత ఇష్టం. அவங்க వైఫ్னா அவ்வளோ பிடிக்கும். ఒకరోజు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ దశరథ్ మాంజీ వాళ్ళ వైఫ్కి ఒంట్లో బాగాలేదు, ఉడంబు సరియిല്ല, ఫెల్ సిక్ అండ్ ఇల్. హాస్పిటల్కి ఎమర్జెన్సీగా తీసుకెళ్ళాలి. హాస్పిటల్కి ఇమీడియట్గా கூட்டு போகணும். దశరథ్ మాంజీ వీடு ఇది అండ్ హాస్పిటల్ ఇది. నడువుల దీని మధ్యన ఒక పెద్ద మౌంటైన్ ఉంది, பெரிய மவுண்டைன் இருக்கு. இந்த மவுண்டைன் சுத்திட்டு போகணும், హాస్పిటల్ పోகணும் రైట్. ఈ మౌంటైన్ చుట్టుకొని వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ నియర్లీ 50 to 60 kilometers. అండ్ ఈ మౌంటైన్ చుట్టూ తీసుకెళ్లే లోపు ఆ వెహికల్ స్లోగా వెళ్ళి మిట్ట పల్లం ఇలాంతా వెళ్ళే లోపు డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే, దశరథ్ మీ వైఫ్ ని నువ్వు గంట సేపు 2 గంటల సేపు ముందు తీసుకుని వచ్చి ఉంటే, நீ ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் முன்னாடி நீ கூட்டிட்டு வந்திருந்தா உங்க வைஃப் நான் கண்டிப்பா காப்பாத்திருப்பேன் தசரத். இப்போ என்னால காப்பாற்ற முடியாது, ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு, அவங்க நோ மோர் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ దశరథ్ మాంజీ కొలంద மாதிரி అழுதான், ఓన్ అழுதான் రైట్. అంత ఏడ్చాడు దశరథ్ మాంజీ చిన్న పిల్లలాగా. అయ్యో నా వైఫ్ చనిపోయావే రైట్, என்னை விட்டுட்டு போயிட்டியா அப்படி. వన్స్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆల్ దీస్ ఫార్మాలిటీస్ అంతా కంప్లీటెడ్, ఎవ్రీథింగ్ డన్. అండ్ ఆ కొండనే చూస్తూ కూర్చుంటూ ఉన్నాడు. అండ్ దానికి ఎక్కడి నుంచి ఈ ఆలోచన వచ్చిందో నాకేం అర్థం కావట్లేదు. దశరథ్ మాంజీ ఏం చేశాడంటే, ఇప్పుడు ஊர்ல ఉండే వాళ్ళందరి ఇంటికి వెళ్ళాడు. ஊர்ல இருக்கிற எல்லார் வீட்டுக்கும் போனார். போயிட்டு சார் சார் என் கூட ஒரு மணி நேரம் வாங்க சார் நீங்க டெய்லி. இந்த மழைனாலதான் என் பொண்டாட்டி செத்து போயிட்டா சார். இந்த மழை இருந்ததுனாலதான் நான் சுத்திட்டு போனேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு, அதுக்குள்ள லேட் ஆயிடுச்சு சார், என் பொண்டாட்டி இறந்துட்டா సార్. என்ன மாதிரி இந்த ఊర్లో వేరే యారుకు నడకకూడదు రైట్. నాకు జరిగినట్లు ఇంకా ఈ ఊర్లో ఎవరికి జరగకూడదు సార్. రండి సార్, రోజుకు 1 hour స్పెండ్ చేయండి సార్. ఈ కొండని మనం చీల్ చేద్దాం రైట్. இந்த மாதிரியே நம்ம ரெண்டா பொழந்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ ఎవ్రీబడి పగలేక ఒక మనిషి ఎలా చేస్తాడు ఇదంతా, అది ఏదైనా సాధ్యమా అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు నవ్వారు. எல்லாருமே சிரிச்சாங்க. nobody believed దశరథ్ మాంజీ, யாருமே నమ్మలేదు. బట్ దశరథ్ మాంజీ హ్యాస్ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్. ఏం చేశాడంటే, ఇల్లంతా ఖాళీ చేసుకుని కొండ కింద ఒక పాక, அந்த மலைக்கில ஒரு குடிசை, ఒక పొయ్య, ஒரு அடுப்பு, మంచం, కట్టిల్. ఈట్ స్లీప్ గో టు ద మౌంటైన్ వర్క్, ఈట్ స్లీప్ గో టు ద మౌంటైన్ వర్క్. ఇలా ఒక రోజు కాదు, 2 రోజు కాదు, ఒక వారం కాదు, 2 వారం కాదు, నెల కాదు, సంవత్సరం కాదు, 22 సంవత్సరాలు నాన్ స్టాప్ గా దశరథ్ మాంజీ పని చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆ కొండ మీద రైట్. రోజు పని చేస్తాడు, తింటాడు, నిద్రపోతాడు, మళ్ళీ పని చేస్తాడు, తింటాడు, నిద్రపోతాడు. ఫైనల్ గా 22 సంవత్సరాల తర్వాత దశరథ్ మాంజీ ఆ కొండని 2గా చీల్చేశాడు. ஒரு 100 அடிக்கு ஒரு ரோடு மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டான். அந்த ரோட்ல லைக் என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு ஆட்டோவோ இல்ல ஒரு பஸ்ஸோ இது போல வந்து யாருனாலும் போகலாம் அந்த ரோட்ல.
సో ఇన్ రికగ్నైజింగ్ ఆల్ దిస్ హార్డ్ వర్క్, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే, గవర్నమెంట్ ముందుకు వచ్చింది, అయ్యో ఒక పర్సన్ ఇంతలా హార్డ్ వర్క్ చేసి దీన్ని ఎవరు గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్లి, గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఫర్దర్ గా రోడ్ ని ఇంకా డెవలప్ చేసి ఇంకా కొంచెం వైడెన్ చేసి హెల్ప్ చేశారు. ఆఫ్టర్ ఈస్ రికగ్నైజింగ్ ఆల్ ఈస్ హార్డ్ వర్క్స్, రైట్? నౌ గవర్నమెంట్ కూడా ఇన్ అప్రిషియేటింగ్ దిస్, అక్కడ బీహార్ లో ఎవరైనా హార్డ్ వర్కింగ్ ఏదైనా అవార్డ్ లాగా ఉంటే దశరథ్ మాంజీ అవార్డ్, ఆ రోడ్ కి పేరు దశరథ్ మాంజీ రోడ్, దశరథ్ మాంజీ హాస్పిటల్, దశరథ్ మాంజీ స్కూల్, ఇలా ప్రతిదానికి కూడా ఇన్ రిటర్న్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ లాగా గవర్నమెంట్ కూడా ప్రతిదానికి దశరథ్ మాంజీ పేరు పెట్టేసింది, రైట్? ఈ స్టోరీలో నుంచి మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, இந்த கதையில இருந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது என்னன்னா, see, you don't need to be powerful to make a difference. మీరు ఏదో ఒక చోటు ఏదో డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే మీరు పవర్ఫుల్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, పవర్ఫుల్ இருக்கணும் தேவையே இல்லை, రైట్? అండ్ యూ డోంట్ నీడ్ ఎవ్రీ వన్ టు బిలీవ్ ఇన్ యూ. అందరూ మీరు చేసే పనిలో నమ్మాలి, லைக் మీ చేసే పని నమ్మాలి, రైట్? நீங்க பண்ற வேலையில அவங்க நம்பணும், எல்லாருமே உங்களை நம்பணும்னு இல்ல. యూ జస్ట్ నీడ్ యూ టు బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారంటే మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి, லைக் ఓకే ఎన్నాల பண்ண முடியும், రైట్? ఇది ఎన్నాల பண்ண முடியும், நான் ఇది పண்றேன், நான் இப்படி பண்ணுவேன், ఇది చేస్తే నేను ఇలా చేస్తాను అనేసి ఓన్లీ యూ బిలీవ్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. యూ డోంట్ నీడ్ ఎవ్రీ వన్ టు బిలీవ్ ఇన్ యూ. అండ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్, ఈవెన్ ద బిగ్గెస్ట్ మౌంటైన్ can be broken when you put daily small efforts. రోజు చిన్న చిన్న ఎఫర్ట్ మీరు వేస్తూ ఉంటే ఎంత పెద్ద కొండ అయినా పగులుతుంది, రైట్? எவ்வளோ பெரிய மலையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது உடையும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு புது లాంగ్వేజ్ కத்துக்கிறது வந்து పెరియ మల மாதிரி இருக்கும். ఏదైనా ఒక కొత్త లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం పెద్ద కొండ అంత అనిపిస్తుంది. బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దశరథ్ మాంజీ, రైట్? See, one word at a time and one sentence at a time, you will definitely break through this. ఖచ్చితంగా మీరు ఈ బ్యారియర్, ఈ కష్టాలు అనేది కొంచెం కొంచెంగా బ్రేక్ చేస్తారు, రైట్? సో హ్యావ్ దట్ మైండ్ సెట్. ఆ మైండ్ సెట్ మీరు కూడా ఉంచుకోండి. నెవర్ గివ్ అప్, నెవర్ స్టాప్ ట్రయింగ్, బికాస్ యువర్ సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ హౌ పర్ఫెక్ట్లీ యు ఆర్ స్పీకింగ్. మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారో అది సక్సెస్ కాదు, బట్ ఇన్ హౌ ఫియర్లెస్లీ యూ కంటిన్యూ, భయపడకుండా మీరు ఎలా కంటిన్యూ చేస్తున్నారో అదే సక్సెస్ అని చెప్పొచ్చు, ఓకేనా? రైట్? సో యాజ్ ఐ టెల్, ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్, because your real life journey starts now and you have everything to take for winning moment, okay ba? Right? So this is what from my side, so this is what I thought to tell and I conveyed it to you, right? Anything else if you can say, you can please step out and you can please tell and you can share whatever you felt while this journey and how you felt and how we are talking now and how you're understanding things. I have to know from you guys. If anybody is speaking, please go ahead, I'll be glad to hear it. Yes. யார் பேச போறீங்க? அம்மா ரொம்ப கண்டினியூவா பேசிட்டனோ? Right? Anybody is to share something, please go ahead. You can share on. என்னடா இது, கிளாஸ் சொல்றப்பதான் எல்லாரையும் கூப்பிடணும் பார்த்தா இப்ப கூட நான் எல்லாரும் தனித்தனியா பேர் சொல்லி தான் கூப்பிடணுமா? Hello, Priyanka. Good evening. வணக்கம். Good evening, Priyaji. Please go ahead. అందరికి వణకం, అందరికి నమస్కారం. I'm so happy. Actually, నిన్న జాయిన్ అవ్వాలి కానీ జాయిన్ అవ్వలేకపోయాను. Thank you so much for sharing this link today. I didn't want to miss this last class. Somehow yesterday I couldn't attend మాట. మీకు గుర్తుందో లేదో, you said 2500 ప్లస్ స్టూడెంట్స్ లో మీరే ఇన్ని క్వశ్చన్స్ వేశారు మేడం అని అన్నారు స్టార్టింగ్ లో, నేను జాయిన్ అవ్వక ముందు. ఎందుకంటే నాకు డౌట్, ఇదేం స్కామా లేకపోతే నిజంగానే క్లాసెస్ చెప్తున్నారా లేదు నాకు తెలీదు. 2 years బ్యాక్ నేను ఇవి షార్ట్స్ చూసాను యూట్యూబ్ లో, బట్ ఐ డెంట్ నో లైక్ వాట్ టు డూ. నాకు అసలు తెలియదు కూడా క్లాసెస్ చెప్తున్నారు అన్నప్పుడు. జస్ట్ షార్ట్స్ అనుకున్నాను, ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ అనుకున్నాను కానీ క్లాసెస్ విషయం తెలీదు. బట్ సమ్హౌ అగైన్ అనిపించింది, కావాలి అనిపించింది. ఇంకా మళ్ళీ చూస్తే అప్పుడు క్లాసెస్ కోసం కొన్ని షార్ట్స్ చూసాను. అప్పుడు ఇంకా అన్ని నేను రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేశాను, మీ ఇన్స్టిట్యూట్ మీద రీసెర్చ్. బట్ మీరు ఏదైతే ప్రామిస్ చేశారో అన్ని నేను అందరం నేర్చుకున్నాను అని నాకు తెలుసు. ఐ బిలీవ్ దట్ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ సో కాన్ఫిడెంట్ నౌ. ఏదైనా లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే ముందు నేను గ్రామర్కి వెళ్ళిపోతాను, ఎందుకంటే తప్పులు చేయకూడదండి. అది ఇంగ్లీష్ అలాగే నేర్చుకున్నాను స్టార్టింగ్ లో. సో భయం మాట, నేను ధైర్యం చేసి కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడలేను. ఖచ్చితంగా రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఇవి అలా ఉండేది. బట్
ఎనీవే ఐఎమ్ రియలీ సో హ్యాపీ దట్ ఐ కేమ్ అక్రాస్ టీటీఎస్. అండ్ మీరు కూడా చాలా అసలు మీరు చెప్పే మీ పాస్ట్ స్టోరీస్ అని చెప్తుంటే ఆ ప్రేమ్ గారు ఈ ప్రేమ్ గారు ఒకలేనా అనిపిస్తుంది. యూఆర్ సో హంబుల్ యాక్చువల్లీ. యూఆర్ వెరీ హంబుల్. చాలా ఫ్రెండ్లీ. ఆ హంబుల్ గా ఉండి మీరు మాకు చెప్పడం బట్టే మేబీ అందుకే ఇంత గాడ్ మిమ్మల్ని బ్లెస్ చేస్తున్నారని నేను బిలీవ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే గర్వం అనేది తీసుకెళ్ళదు ఎక్కడికి, ఇక తొక్కేస్తుంది మనల్ని. సో బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ సమ్వేర్ హై. గాడ్ ఈస్ బ్లెస్సింగ్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ అ లాట్. ఐ బిలీవ్ దట్. And I'm really so happy that we are so lucky and blessed to get you as our teacher. చాలా చాలా హ్యాపీ. ఎంత God ఈజీగా bless you, అనిపించిందో and I'm మీరు. also very happy to hear this. See, all these words are like చాలా fuel and అసలు privilege. వెరీ సింపుల్. నిజంగా సింపుల్ అంటే సింపుల్. తెలుగు సింపుల్, తమిళ్ సింపుల్. So చాలా this is ఈజీ, what pushes me చాలా every సరదాగా time. చేశారు. So ఇలాంటి Yeah, మాటలు చాలా నాకు చాలా సరదాగా మేము నేర్చుకున్నాము. ఐ థింక్ అందరూ ఇలాగే ఫీల్ అవుతున్నారని నమ్ముతున్నాను నేను, నాకు తెలుసది. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వర్డ్స్ కూడా చాలా బూస్ట్ అయ్యింది. ఎందుకంటే మీరు పర్ఫెక్ట్, నిజమే పర్ఫెక్ట్ అవ్వు తర్వాత మీ పేస్ లో మీరు నేర్చుకోండి అని చెప్పారు. అది సంథింగ్ ఇంకా ఎక్కువగా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఎందుకంటే నువ్వు ఎప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటా, అయ్యో వాళ్ళు అప్పుడే నేర్చేసుకున్నారా, నేను ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాను, ఓ పిల్లోడు ఉన్నాడు, వీడితో నాకు ఎలా అవుతుంది అనుకుంటున్నా. బట్ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా ఇన్ ద మార్నింగ్. ఓకే, రోజు 10 o'clock కి జాయిన్ అయ్యేదాన్ని, వీడికి ఏదో ఫోనో లేకపోతే టీవీ పెట్టి ఆ గంట సేపు. అయితే ఈవెన్ క్లాసెస్ అయిపోయినా కూడా లెట్ మీ థింక్ దట్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ క్లాసెస్ కంటిన్యూయింగ్. ఆ Exactly. టైంలో నేను క్లాస్ జాయిన్ అవ్వను, బట్ ఐ విల్ బీ మై ఓన్ టీచర్ నౌ. Good, ఐ విల్ బీ nice. మై ఓన్ స్టూడెంట్. Yeah, అండ్ yeah, నేను yeah. నా కొడుకు కూడా ఉన్ పేరు అన్నది నేర్పించడం స్టార్ట్ చేశాడు. చెప్తాడు అది పేరు. Okay, సో వాడికి nice. నేను నేర్పించచ్చు. రోజు ఏవో కామన్ డైలాగ్స్ వాడతాం కదా హస్బెండ్ తోటి కొడుకుతో. సో అవే ముందు రాసుకొని అవే నేర్చుకుని చెప్తాను వాళ్ళకి. అలాగా నేను చేయొచ్చు. Right. నేను ఇంగ్లీష్ ట్యూటర్నే. సో ఐ నో Okay. దిస్ వేస్ మ్యాటర్, సింపుల్ వేస్. ఓకే, అదే నేను తమిళ్కి నేను అప్లై చేస్తాను. ఐ డూ ఇట్ అనుకున్నా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ లవ్ తమిళ్ లాంగ్వేజ్, అండ్ సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్ నౌ ఐ నీడ్ ఇట్. సో Very good. దిస్ ఇస్ అబౌట్ మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రేమ్ గారు. ఐఎమ్ రియలీ సో హ్యాపీ. You told నాకైతే one మళ్ళీ point. జాయిన్ You అవ్వాలి are అనిపిస్తుంది. like కానీ I also అవ్వదు have అలాగా. behind this smile there is loads and loads of pain, struggle, tired, everything, right? Because even now, as I told, ఇప్పుడు కూడా మధ్యాహ్నం హాస్పిటల్ నుంచి వెళ్ళి ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ డాక్టర్స్ ఏం చెప్తున్నారు, ఆమె కండిషన్స్ ఎలా ఉంది, బికాస్ మా అత్తగారు లైక్ ఇస్ మెంటలీ లైక్ వీక్ అయిపోయారు. అయ్యో మనకి ఏమైనా అయిపోతుందా అనేసి, రైట్? ఐ హ్యావ్ టు గివ్ హర్ మోటివేటెడ్ వర్డ్స్. సో తన దగ్గర మాట్లాడి ఏం కాదు అత్తమ్మా, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఓకే అని చెప్పేసి ఆల్ దోస్ వర్క్స్, ఆ షూట్ అది లోకల్లో ఉన్న అదంతా కంప్లీట్ చేసుకుని స్క్రిప్ట్ రాసుకొని, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వెన్ ఐఎమ్ ఆన్ టు దిస్ వణక్కం నమస్కారం చెప్పండి. I used to go with that way. చూడండి మా బాబు హాయ్ చెప్తాడు. నాన్న Hello. మాము హాయ్. Hi. మాము. Very Prem good, Mamu. Kana. Hey, so sweet, my boy. థ్యాంక్ యూ. వణక్కం. Thank you. ఉన్ పేరన్నా, ఉన్ పేరన్నా జాయ్. హాయ్. He'll say ఉన్ పేరు. His name is ఆహ్లాద్ కుమార్ కన్నా. Very good, Nana. Very good. Cheers. High five. బాయ్ చెప్పు. హై ఫైవ్, హై ఫైవ్. High five. High five. Thank Good, you. good. Nice, nice. Thank you, Priya. Thank you, Very Prem good to garu. see. Very Yeah. good to see. Right? Thank you. Thank you. Nice talking to you. Right. Good. Next. Anybody else? Yarad space boringla? Anybody? నేను Vanakkam Shashiji. Namaskaram. Cheppandi. నమస్కారం సార్, ఎలా ఉన్నారు? I'm very good. మంచిగా ఉన్నానండి. చెప్పండి. నేను చెప్పే చిన్న స్టోరీ మాత్రమే, జస్ట్ నా జర్నీ చెప్తా అంతే. ఫస్ట్ నేను యానం సార్ మాది. నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది. నాకు బిఎస్సి నర్సింగ్ పాండిచ్చేరిలో సీట్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో. సో తమిళ్ లాంగ్వేజ్ అనేది నాకు తెలియదు. ఫస్ట్ టైం నేను పాండిచ్చేరికి వెళ్ళాను. వెళ్ళగానే అక్కడ లాంగ్వేజ్ పీపుల్ని చూడగా నాకు ఫస్ట్ డే హెడ్ఏక్ వచ్చింది. అరే ఈ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, ఎవరిని అడిగినా తెలుగు తమిళ్ సేమ్ ఉంటుంది అంటారు, చూస్తే ఒక్కోడు కూడా సిమిలర్గా లేదు అని అనిపించింది. తర్వాత కాలేజ్కి వెళ్ళిన కొన్ని డేస్కి టీచర్స్ అందరూ తమిళ్లోనే క్లాసెస్ చెప్తా ఉన్నారు సార్, ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్పలే. సో మాతో ఒక అమ్మాయి ఉండేది. ఆ అమ్మాయికి తమిళ్ తెలుగు ఫుల్ తెలుసు.
ఓకే. అయితే మేమిద్దరం ప్రతి డౌట్ తనని అడిగేవాళ్ళం. ఆ అమ్మాయి ఏంటి అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని మమ్మల్ని అవాయిడ్ చేసి చెప్తానులే వెయిట్ చేయండి అని చిరాకు పడేది. మేము ఫ్రంట్ బెంచోళ్ళని, బ్యాక్ బెంచోళ్ళని అడుగుతా ఉండేవాళ్ళం. మ్యామ్ ఏం చెప్పారు? ఏం వర్క్స్ ఇచ్చారని. వాళ్ళు ఇంగ్లీష్‌లో ట్రాన్స్‌లేట్ చేసేవారు. నెక్స్ట్ క్లినికల్స్‌కెళ్ళినప్పుడు పేషెంట్స్ ఏం చెప్తారో మాకు అర్థం అయ్యేది కాదు. సిస్టర్స్ ఏమో తమిళ్ రాదా? మీరొద్దు తమిళొచ్చినోళ్ళు ఫ్రంట్‌కి రండి అని అలా ఇన్సల్ట్ చేసేవారు. ఇంకా నేను మళ్ళీ హాస్టల్‌కెళ్ళాక మీ వీడియోస్ చూసేదాన్ని యూట్యూబ్‌లో. ఓకే. షార్ట్స్ తమిళ్ నేర్చుకోవడానికి చాలా చూసా. అందులో మీదొచ్చింది. అన్ని వీడియోస్‌లో మీ షార్ట్స్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. క్లియర్‌గా అర్థమైంది. ఓకే. అర్థమవుతే అప్పుడు మెసేజ్ పెట్టా ఒకసారి. పెడితే మీరప్పుడు రిప్లై ఇవ్వలేదు. ఓకే. క్లాసెస్ జాయిన్ అవుదామని. తర్వాత నేనింక అలా మీ షార్ట్స్ చూస్తూ కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకున్నా. ఓకే. నెక్స్ట్ 1 మంత్‌కి మీరే అది నోటీస్ పంపించారు క్లాస్ జాయిన్ అవ్వడానికి అని. యాహ్! 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 అప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. మా మదర్‌కి చెప్పాను. చెప్పగానే సరే జాయిన్ అవ్వు. లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ నేర్చుకోవాలని చెప్పింది. నిజంగా మీ క్లాస్‌లో జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు తమిళ్ అర్థమవుతుంది. నేను సమాధానం చెప్పగలుగుతున్నాను సార్ ఇప్పుడు. సో మా అమ్మ కూడా స్వీట్. చాలా హ్యాపీ. నైస్. మీ సో వల్ల చాలా థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు వాళ్ళు సార్. మాట్లాడేది అర్థమవుతుంది కదా? యెస్ సార్. అర్థమవుతుంది సార్. ఇప్పుడు అంతా చాలా హ్యాపీ. మంచిగా ఉందండి. రైట్. మీరు చెప్పడానికి వినేటప్పుడు చాలా మంచిగా ఉంది. సో హ్యాపీ ఫర్ ఇట్. సో திஸ் இஸ் வாட் லைக் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஃபன்னியா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். லைக் as I said like ఐ కమ్ అక్రాస్ చాలా మంది ఐ కమ్ అక్రాస్ లైక్ మనం కూడా నాట్ ఓన్లీ దిస్ క్లాస్ ఈ క్లాస్ లోనే కాదు లైక్ మనం ఏదైనా ఒకటి చూస్ చేసుకుంటే ఆ ఇప్పుడు నేను కూడా కుస్తీలో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు నేను జాయిన్ అయినప్పుడు నాతో కూడా ఒక 30 మంది 40 మంది జాయిన్ అయ్యారు. ఆ గేమ్ కంటిన్యూ చేయడం వచ్చేసి ఆ కుస్తీ గేమ్ నేషనల్ దాకా వెళ్ళాలంటే లాస్ట్ లో మేము ముగ్గురు మిగిలినాం. 30-40 మెంబర్స్ లో 3 మెంబర్స్ దాకా మిగిలినాం. బికాస్ ఒక ప్రాసెస్. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఎయిమ్. మనం కూడా నేను ప్రతి ఒక్కరిని అడిగేటప్పుడు ఒకడు ఏమంటే ఖోఖో ప్లేయర్ అంటాడు, ఒకడు వాలీబాల్ ప్లేయర్ అంటాడు, ఒకడు క్రికెటర్ అంటారు. స్పోర్ట్స్ పర్సన్ నాకు స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. మనం కూడా ఏదైనా ఒక నేషనల్ ప్లేయర్ చెప్పుకోవాలి అని చాలా ఇంట్రెస్ట్. బాస్కెట్ బాల్ ఆడదామంటే హైట్ తక్కువ. వాలీబాల్ ఆడదామన్నా కూడా హైట్ తక్కువ. క్రికెట్ ఆడాలనుకున్నా క్రికెట్కి వెళ్ళాను. క్రికెట్ లో డిస్ట్రిక్ట్ దాకానే వెళ్ళాను. అక్కడ కూడా రికమెండేషన్ నన్ను సెలెక్టే చేయలేదు. నేను బౌలరే. అండ్ దాని తర్వాత ఫుట్బాల్ ఆడాలంటే అది ఇంకా స్కిల్స్ మంచిగా రావాలి. అప్పుడు కొంచెం లావుగా ఉండేవాడిని ఫుల్‌గా. సో, అప్పుడు పరిగెత్తలేకపోతున్నాను ఫుట్బాల్‌లో. అది కాకుండా మనకంటే ఇంకా చాలా మంది టాలెంట్‌గా ఉన్నారు. ఎప్పుడు మనం డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆడేది, ఎప్పుడు స్టేట్స్‌కెళ్ళేది, ఎప్పుడు నేషనల్స్ ఆడేది. ఇదంతా సాధ్యం కాదనుకున్నాం. మళ్ళీ ఒక రోజు లైక్ మా జూనియర్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. మాకు జూనియర్ క్లాస్‌లో. స్కూల్‌లో మాకు జూనియర్ ఆ అబ్బాయి వచ్చాడు. ఈ కేమ్ లైక్ థిస్ ఇలా వచ్చాడు. ఇలా వచ్చి అట్లే ఎక్సర్‌సైజెస్ అంతా చూడాలా వేరే లెవెల్‌గా చేస్తున్నాడు. "రేయ్! ప్రభు రారా" అన్నాడు. "అన్నా" అన్నాడు. "ఏందిరా ఇలా తయారయ్యావు? என்னடா இப்படி இருக்க? என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க?" அப்படின்னா, "அண்ணா ஏசியன் கேம்ஸ் ஆடேசி వస్తున్నాను" అన్నాడు. "என்னது ஏசியன் கேம்ஸ் ட்ரையல்ஸ் போயிட்டு வந்தியா?" அப்படின்னு ஐ வாஸ் వండరింగ్. "என்னடா சொல்ற? ஏசியன் கேம்ஸ் ఎప్పుడురా?" அப்படின்னா, "நான் కుస్తీ ప్లేయర్‌నా" அப்படிన్నాడు. దట్ ఫెలో టుక్ మీ. "నా రానా నా కోచ్ దగ్గర నేను కూడా నిన్ను జాయిన్ చేపిస్తాను. లైక్ నీకు నేర్పిస్తాను రానా" అన్నాడు. ఐ వాస్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్. వాడు చెప్పాడు. అన్నా ఈ గేమ్ మిగతా గేమ్ లాగా కాదన్నా. కుస్తీ గొడవలు పడాలా. ఖచ్చితంగా దెబ్బలు తగులుతుంది. లైక్ కాలు ట్విస్ట్ అయితది. చెయ్యి ట్విస్ట్ అయితది. అన్నీ అవుతుందంటే మనకు అదే కదా కావాల్సింది. గొడవలే కదా కావాల్సింది. మనం ఉండే ఏరియా మార్చి మనం బ్యాక్ బెంచర్ చిన్నప్పటి నుంచి అంతే కదా. ఐ వాంట్ దిస్ గేమ్. నేను ఈ గేమ్‌కి వస్తాను. నన్ను తీసుకెళ్ళు அப்படின்னு சொல்லிட்டு అబ్బా! చాలా అంటే చాలా కష్టపడ్డానండి. లైక్ నాకు ఎయిమ్ ఎప్పటి నుంచో నేషనల్ మ్యాచ్‌కెళ్ళాలి. ఒక్కసారన్నా ఒక నేషనల్ గేమ్ ఆడాలి. నేషనల్ ప్లేయర్ అనే ఒక పేరు రావాలి. దిస్ వాస్ మై ఎయిమ్. ఎన్ని కష్టపడ్డాను, ఎన్ని సార్లు చేయించుకున్నా, కాలించుకున్నా అంటే బట్టలు ఉతికేలా ఉతుకుతారు మ్యాట్ మీద. ఎన్ని పరిగెత్తాను. లైక్ వెయిట్‌ని ఎలా తెలుసా మా క్యాడర్‌లో వెయిట్‌ని పెంచుతూ ఉంటాము. వెయిట్‌ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. యూ డోంట్ బిలీవ్ 1½ కేజీలో 1½ వీక్‌లో 8 కిలోస్ దాకా ఇది రెడ్యూస్డ్ నేషనల్ గేమ్స్ ఆడడానికి రైట్. అంత డైట్ ఉంది. రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ దాని తర్వాత ఎగ్స్, చపాతీస్ మాత్రం తీసుకుంటూ, వెజిటబుల్స్ మాత్రం తీసుకుంటూ అలా మెయింటైన్ చేస్తూ అంత కష్టపడ్డాను. ఐ హాడ్ దట్ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ లైక్ నేను ఇది నేర్చుకోవాలా. నాకు ఇది రావాలి. నేను ఇంత పెద్దగా ప్లేయర్ అవ్వాలనేసి.
సో అందువల్లనే నాకు అక్కడ లైక్ ఉండడానికి, స్టే చేయడానికి లైక్ అంత పవర్ఫుల్ గా ఉండింది నాకు అక్కడ. వితౌట్ నో రీజన్ అంటే అరే బాబా ఎవరు ఇదంతా చేసేది. మా కోచ్ ఎటు తెలుసా, డిప్స్ కొట్టేటప్పుడు ఐ మీన్ ఈ పుషప్స్ చేసేటప్పుడే 200 300 అంటాడు. అది చేసేందరకు వదలడు. సార్ సార్ వాటర్ సార్ పానీ బై సార్ పానీ సార్ అంటే మా కోచ్ ముస్లిం. హజరత్ పానీ అంటే ఏ పసీనే హైనా పసీనే పియో అంటాడు. ఏం చెప్తాడు, గ్లాస్ పెట్టేసి చెమటను కార్చు చెమటను తాగంటాడు. ప్రాక్టీస్ అదంతా అయ్యేది దాకా నో వాటర్ అంటాడు ఆయన. ఏమైనా అంటే ఏమైనా అండి, సార్ టైర్డ్ గా ఉంది సార్, అరే శరం నే ఆప్కా థూ బేకార్ పైల్వాన్ ఆప్, నువ్వు ఒక కుస్తీ ప్లేయర్ ఇదంతా చెప్పకూడదు. సార్ ఎండగా ఉంది సార్, మనం కొంచెం లోపలికి పోయి ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. రే పైల్వాన్ అదంతా నువ్వు చెప్పకూడదు. సార్ చలిగా ఉంది సార్, ఇంత తెల్లారు ఎందుకు సార్, రే పైల్వాన్ మీరంతా ఎందుకు రా అంతా అంతా చెప్పకూడదు, రైట్? సో ఇలా చెప్పి 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 ఒక మోటివేషన్ ఇచ్చేసి లైక్ అలా అయిపోయి లైక్ ఐ హియర్ బికాస్ నాకు స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఉంది. అలాగా ఐఎమ్ వాచింగ్ నౌ. మీరు భానుశ్రీ మీరు చెప్పినట్లు సార్ నాకు వర్క్ లో ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్, నేను ఖచ్చితంగా రావాలి సార్, నాకు నేర్చుకోవాలి వీళ్ళంతా చెప్తున్నారు అనేసి ఐఎమ్ గెటింగ్ నన్నే చూసినట్టుంది మిమ్మల్ని. సో ఆ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఉండటం వల్ల దిస్ కంటిన్యూస్ అంతా కూడా హ్యాపీ ఫర్ సి యాజ్ సే ఓన్లీ ఈ లైవ్ క్లాస్ ద్వారా మాత్రమే ఈ రోజు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్. యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ డౌట్స్, మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా మీరు ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో టెక్స్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో కాంటాక్ట్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్. సార్ సో అండ్ సో కీర్తిగా సార్, నేను 11th బ్యాచ్ నుంచి సార్, ఐ హ్యావ్ దిస్ డౌట్ సార్, వాట్ ఈస్ దిస్, మీరు అడగవచ్చు, విల్ డెఫినెట్లీ రెస్పాండ్ అండ్ విల్ బి దేర్. ఓకే రైట్. అండ్ యూ కెన్ ప్లీజ్ కీప్ గ్రూప్ లో నాకు ఒకసారి ఏం చెప్తారంటే లైక్ ఏ నోట్స్ పంపించాలి అనేది ఒక లిస్ట్ పంపించండి. ఐ డెఫినెట్లీ సెండ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ మిస్సింగ్. 944 నంబర్ కి మెసేజ్ చేయండి. లైక్ అక్కడ యూ విల్ గెట్ ఇట్. లైక్ నేను కొంచెం ఉండడం వల్ల నేను చూస్తాను ఒకసారి లైక్ పాత నంబర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎవరో లైక్ అది దారిపోయింది, తొలగిడిచి. అందువల్ల ఐ హ్యావ్ టు సీ ద నంబర్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు పక్కన ఉండి నేను రికార్డింగ్ పంపించాలి కాబట్టి కొంచెం బిజీగా ఉన్నాయి ఈ హాస్పిటల్ వల్ల. యూ మెసేజ్ దర్ యువర్ మిస్డ్ క్లాస్, ఐ డెఫినెట్లీ రీప్లే యూ దేర్. ఓకే రైట్. సో థ్యాంక్ యూ శశి భానుశ్రీ, ఐ లవ్డ్ ఇట్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే రైట్. థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ యూ. సార్. ఎస్ ప్లీజ్. ఎస్ அடுத்தது who is next? Hi, Prem Garu. I have வணக்கம் வணக்கம் தனுஷ். some throat pain. Yes. Uh, so coming to me, 9 to 10 అంటే ఒక అచ్చు పడిపోయింది అనమాట. తెలుగు తమిళ్ సింపుల్ క్లాస్ ఉంటుంది, ప్రేమ్ గారు వస్తారు అని. అండ్ ద 2 words I love from you, స్టార్టింగ్ లో వనక్కం అండ్ లాస్ట్ కి నండ్రి. So those have become my what you say A and Z for the daily class. And మీ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి తమిళ్ చదవడం మాట్లాడడమే కాదు, ఐ లెర్న్ రైటింగ్ తమిళ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద వెరీ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. Very good. అండ్ Very good. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ క్లాసెస్ అయిపోతుండగా ఐఎమ్ ఏబుల్ టు స్పీక్ అండ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ అదర్స్ ఆర్ స్పీకింగ్. ఐ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ తమిళ్ ఫిల్మ్స్ Fantastic. Great. ఆల్సో. చాలా సంతోషం. అండ్ మై హంబల్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ మీరు బేసిక్ కోర్సే కాకుండా నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ కోర్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలి. ఐ థింక్ అండి బికాజ్ ఇప్పుడు లైక్ మనం అడ్వాన్స్డ్ గా చెప్పాలంటే మనం ఇక్కడ చెప్పిందే మళ్ళీ వెనకాల అది చెప్పకూడదు, బికాజ్ అగైన్ యూ గెట్ బోర్డ్, రైట్? సో ఏదైనా ఒక కోర్స్ ప్లాన్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సర్టెన్ కరెక్ట్ గా ఇది ఉండాలి ప్లాన్ లాగా. మళ్ళీ నేను అడ్వాన్స్ అని మీ దగ్గర ఫీజ్ తీసుకొని లైక్ ఇక్కడ చెప్పిందే మళ్ళీ. సో సి యునో యాజ్ ఐ టోల్ లైక్ వెరీ నేను చాలా బుక్స్ రెఫర్ చేశాను అండ్ కొన్ని ఇదంతా కూడా చూశాను. బేసిక్స్ అంటే లైక్ ఐ యు బి షీ హీ, దిస్ ఈస్ బేసిక్ అంట లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ లో. మై సెల్ఫ్, యువర్ సెల్ఫ్, హిస్ సెల్ఫ్, దెమ్ సెల్ఫ్, వాళ్ళు, వాళ్ళది, వీళ్ళది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మిడ్ లెవెల్ అంట. అండ్ దాని తర్వాత కొంచెం లైక్ కొంచెం మనం చెప్పిన దాంట్లోనే వాళ్ళు కొంచెం హెడ్డింగ్ పెట్టేశారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్వాన్స్డ్ అంట. ఐ లాఫ్డ్, అరే దీన్ని మేమే చెప్తున్నాం కదబ్బా, మీరు ఎందుకు దాన్ని బేసిక్, మిడ్ లెవెల్, అడ్వాన్స్ ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టుకున్నారు అనుకుని ఐ థాట్ నథింగ్. లైక్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంది లైక్ నో అడ్వాన్స్ ఎல்லாம் యాజ్ ఐ సే మీరు మాట్లాడుతూ మీ ఫ్రెండ్స్ తో ఎక్స్పోజ్ అయితే వెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ థింగ్స్ అండర్స్టాండ్ యూ విల్ ఈజీలీ గ్రాస్ప్ ఇట్. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ టాకింగ్, దట్స్ ఇట్. యూ కెన్ ఈజీలీ గ్రాస్ప్ ఇట్. ఓకేనా, రైట్? థ్యాంక్ యూ.
Recording in progress. Anybody else? ఏదైనా చెప్పాలా, ఏదైనా మాట్లాడాలా? ప్లీజ్ గో అహెడ్. సార్ నమస్తే. வணக்கம் வணக்கம் நவீன் சார், சொல்லுங்க. ரைட். ஓகே. யா, நைஸ். ஓகே, நைஸ். ஓகே சார், நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண விதமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல பண்ண ஒரே ஒரு இப்படியான விஷயம் அதுதான் அப்படின்னு. நைஸ், சொல்லுங்க. எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ எனக்கு உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சுன்னா எனக்கு போதுங்க. பிகாஸ் அதுதான் வர வைக்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம். ரைட், அந்த வின்னிங் மைண்ட் செட், நம்மளால முடியும்ன்ற மைண்ட் செட் எடுத்துட்டு வர்றது தான் ரொம்ப கஷ்டம். ரைட், இஃப் யூ ஆர் டெவலப்பிங் தட், அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு வாட்டி அது உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்க கையை விட்டுடலாம், ஃப்ரீயா போய் நீங்க போங்கப்பா, இதுக்கு மேல நீங்க பண்ண முடியும் உங்களால. லைக் ஓகே, ஒரு பெரியவங்க கிட்ட சென்டென்ஸ் பேசும்போது இப்படி என் பண்ணணும், லைக் நம்மளை விட சின்னவங்க கிட்ட பேசும்போது இப்படி என் பண்ணணும், லேடின்னா இப்படி என் பண்ணணும், மென்னுன்னா இப்படி என் பண்ணணும், அண்ட் இன்னொருத்தர் பத்தி பேசும்போது எப்படி என் பண்ணணும், டைரக்டா பேசும்போது எப்படி என் பண்ணணும், இந்த இது போல சென்டென்சஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா, அண்ட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் யூ கேன் சி, ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி தப்பு பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் டெஃபினெட்லி லேர்ன் செகண்ட் டைம், தேர்ட் டைம்ன்றது. ரைட், உங்களுக்கு அந்த ஐடியா வந்துச்சுன்னா யூ வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி டெவலப் எல்லாமே. சார் ஆமா. ரைட், தேங்க்யூ. நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார்? எந்த ஊர்ல இருந்து? எந்த ஊர்ல சார் நீங்க? ஓகே, வெரி குட், நைஸ். தேங்க்யூ தேங்க்யூ நவீன் சார். சி, எனக்கு இது போல வார்த்தைகள்லாம் கேட்கறது தான் லைக் அடுத்த பேட்ச்ல என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன், நான் நிறைய வாட்டி வந்து ஏதாவது புதுசா சொல்லலாமா, இல்ல இன்னும் ஏதாவது ஃபன்னி வேலை உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா, இல்ல இதுல இதாவது டெவலப் பண்ணலாமா, எண்டிங்கோட எப்படி டெவலப் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இன்னும் நிறைய தாட்ஸ் இருக்கும். ரைட், வி ஆர் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா ஐ டெஃபினெட்லி கிவ் அப்டேட்ஸ். ரைட், அப்போ உங்களுக்கு நான் லிங்க்ஸ் நான் சென்ட் பண்றேன். இஃப் ஐம் ஆடிங் லைக் எனி நியூ சாப்டர் அது போல இருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி சென்ட் யூ த லிங்க்ஸ். ஓகே, ரைட், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் நவீன் சார். எஸ், எனிபடி எல்ஸ்? வணக்கம் சார். வணக்கம் வணக்கம் நரேன் சார், சொல்லுங்க. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు చాలా బాగా మమ్మల్ని గైడ్ చేశారు. బట్ బ్యాడ్లీ ఏంటంటే సార్, నేను క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి జాబ్ స్విచ్చింగ్ లో తమిళనాడుకి స్విచ్ అవుతున్నాను ఆ టైంలో. ఓకే, సో ఇక్కడ జాబ్ లో కూడా చాలా లాంగ్ జర్నీ చేయాల్సి వచ్చింది. ఫ్యామిలీ షిఫ్టింగ్ ఇదంతా ఈ టైంలో పెట్టుకోవడం వలన క్లాసెస్ డైలీ చెప్పిన క్లాసెస్ నేను నోట్స్ మెన్షన్ చేశాను కానీ నేర్చుకోలేకపోయాను అనమాట. ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ లేకుండా. రైట్ రైట్, ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ స్కెడ్యూల్ అలాగా అయిపోయింది. ఓకే, టుడే వరకు చూసుకున్నా సరే కంప్లీట్ గా జాబ్ స్విచ్చింగ్, ఫ్యామిలీ ఇక్కడ హౌస్ సెట్ చేసుకోవడము, దాంట్లో ఫర్నిచర్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడము, తర్వాత ఇలా చేస్తున్నాం సార్. సో షెడ్యూల్ లో కూడా నేను మీ క్లాసెస్ మాక్సిమం అటెండ్ అయ్యి నోట్స్ మాత్రం కంపల్సరీగా రాసుకోవాలని ప్రయత్నం అయితే చేశాను. ఓకే, సో నేను ఫస్ట్ టైం ప్రీవియస్ గా నేను ఎంటెక్ ఇక్కడ చదువుతున్నప్పుడు తమిళ్ అంటే అసలు NIT త్రిచి కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చేవాడిని కాదనమాట. తమిళ్ ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా తమిళే కనపడేది అనమాట. ఓకే ఓకే, ఇంత ఫియర్ ఉండేది అనమాట. తర్వాత లాటర్ ఇప్పుడు జాబ్ విషయంలో ఇక్కడ స్విచ్ అయినాను. ఫస్ట్ డే ఇక్కడ నైవేలి ఏరియా, కడలూరు డిస్ట్రిక్ట్ లోనే ఉంటున్నాను సార్. కంప్లీట్ గా మైనింగ్ ఏరియా అనమాట. నైవేలి ఏరియా చూసుకుంటే అక్కడ మైనింగ్ ఏరియా. మేము మైన్ 2 లో వర్క్ చేస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ లోకల్ పీపుల్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అసలు వాళ్ళు మాట్లాడే ఫ్లోను, తమిళ్ లాంగ్వేజ్ అయితే మినిమం కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోయాను నేను. సో ఫైనల్లీ క్లాసెస్ మినిమం ఇది నోట్ చేసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో అట్లీస్ట్ వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ అర్థం చేసుకుంటున్నాను. సో ఇంకా బాగా ఫాలో అయ్యిండొచ్చు మీ క్లాసెస్ ను. సో బికాస్ ఆఫ్ మై కండిషన్స్ ఐఎమ్ అన్ఏబుల్ టు కంప్లీట్లీ ఫాలో యువర్ క్లాసెస్. So that is what. But your classes are very practical, sir. Whatever you are telling, only listening only I came to know
minimum புரியல minimum I can understand. Exactly. So I also respect you, sir. See, you told like ஒரு பாயிண்ட் சார் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஷிஃப்டிங் இதெல்லாம் இருக்கு சார், ஆனாலும் நான் மேக்ஸிமம் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா. தட் இஸ் வாட் வெரி மச் ஹாப்பி ஃபார் யூ, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் அந்த கமிட்மெண்ட் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தான் லைக் இட் வில் பி குட். ஸோ நோ வரி சார். as I said, லைக் எல்லா லாங்குவேஜ்மே வந்து லைக் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா லைக் நீங்க அதை பேசிட்டே இருந்தா ரைட். ஐ வில் நாட் சே லைக் ஐ வில் நாட் கிவ் ஆல் திஸ் லைக் see you come to my class you will become mass pro அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். because I love to spit it out the truth. So this is what you are going to get at the end of the session. This is what you are going to get. Fluency ன்றது நீங்க ஒரு லாங்குவேஜ பேச 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 ஆட்டோமேட்டிக்கா that will be developing, right? Don't ever Yes, sir. believe மறுபடியும் போய் நீங்க எங்கேயும் போயிட்டு எல்லாம் போய் ஜாயின் ஆகாதீங்க. எல்லாமே அப்படிதான் சொல்லுவாங்க, ரைட்? I almost came to know like I almost got from other institutes. I don't say like names எல்லாம். I got their notes and நான் எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தேன். மெனி டெல் லைக் அந்த கூகுள் லாங்குவேஜ் மாதிரி கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் மாதிரி கொஞ்சம் ஃபார்ம்ல தான் சொல்லி தராங்க. நோபடி இஸ் டீச்சிங் த லோக்கல் ஸ்லாங் ஆர் ரியல் லாங்குவேஜ். இதெல்லாம் யாரும் சொல்லி தர மாட்டேன்றாங்க. I used to wonder, ఇవ్వదా నోట్స్ ఇంతేనా నోట్స్ ఇచ్చేది వీళ్ళు అనేసి ఐ థాట్ లైక్ అంతేనా వీళ్ళు ఇచ్చేది అనేసి ఐ థాట్ లైక్ దట్. ఒక సిడి డ్రైవ్ లాగా రికార్డింగ్ పంపించేస్తున్నారు. ఒక 10 క్లాసెస్ ఉంటాయి, 10 వీడియోస్ ఉంటాయి, మెల్లగా చెప్తూ ఉంటాడు, ఆడియో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఫినిష్, కోర్స్ ఫినిష్. అరే ఇదే కోర్స్ అనుకున్నా నేను. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లవ్ లైక్ టీచింగ్ లైక్ ద రియల్ లాంగ్వేజ్, లోకల్ స్లాంగ్. పీపుల్ నార్మల్గా మాట్లాడే వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు, நார்மலா பேசுறவங்க எப்படி பேச போறாங்க, இதுதான் எனக்கு வேணும். ఈ బుక్స్ లాంగ్ న్యూస్ పేపర్స్ లాంగ్ చాలా ఫార్మల్ ఇదంతా వద్దు, ఇదెல்லாம் వేண்டாம். బికాస్ யாரும் பேச மாட்டாங்கப்பா, రైట్? ఎవరు మాట్లాడదు, రైట్? Thank you Naren sir for being that punctual and for being such sincere towards this course. Thank you so much, right? Thank Sir, you. if I want videos means which number I have to share, sir? Please, I just now saw your message. I'll definitely get back to you. Okay. Okay, thank you, sir. Okay. Yes, thank you. Vanakkam, namaskaram. సార్ బాగున్నారా? Okay, one by one. Let me go with Prashant sir. Yes, Prashant sir. దీని బాగున్నానండి, చెప్పండి. సార్ ఫస్ట్ అయితే థ్యాంక్స్ సార్. 2 months ఎట్లా అయిపోయిందో కూడా అర్థం కాలేదు. 2 months అంటే ఇప్పుడు మా దానిలో ఇప్పుడు నేను చేసే వర్క్ కి అయితే ఈ టైము నాకు ప్రతిరోజు 9 to 10 నేనైతే పక్కా అటెండ్ అయినా. అంటే నాకైతే చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది నేర్చుకోవడం కూడా. మీరు కూడా అట్లానే నేర్పించారు. వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్. అయితే నేను ఇక్కడ చూసినాక చాలా మందికి తమిళ్ నేర్చుకోవడం అనేది నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దానికి వీళ్ళకి చాలా కొంతమందికి అవసరం ఉంది సార్, చాలా మందికి నేను చూసిన దానికి. అయితే నాకు మాత్రం నిజానికి కొంచెం నీడ్ లేదు, అంటే తమిళ్ నేర్చుకోవాలని అది అంత అవసరం కూడా లేదు. కానీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా వచ్చిందంటే ఒక 6-7 months నుంచి మీది యూట్యూబ్ లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలో అవుతుంటే కేవలం మీరు మాట్లాడుతున్న ఆ విధానము, ఆ స్టైల్ తోటి అది నచ్చే నేను ఈ క్లాస్ కు జాయిన్ అయినా. అంటే నాకైతే నిజంగా ఇప్పుడు అసలు తమిళ్ తోటి అయితే అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ దాటి అయితే వెళ్ళేది లేదు, 100% ఇక్కడే. కాకపోతే నా ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం నాకు మీ వల్లనే వచ్చింది. అంటే మీరు ఒక తెలుగు పర్సన్, ఈ తెలుగు మాట్లాడే వ్యక్తి ఇంత హైలైట్ గా ఎట్లా మాట్లాడుతాడు, అసలు తమిళ్ ఎట్లా ఇంత ఫ్లూయెంట్ గా ఎట్లా మాట్లాడుతాడు అనే ఆ ఇంట్రెస్ట్ తోటే నేను జాయిన్ అయినా. యాక్చువల్ గానే అయితే నాకు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక ఈ క్లాస్ లో చూసినాక ఇది చాలా మందికి అవసరం అని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. చాలా మందికి నేర్చుకోవడం వాళ్ళ లైఫ్ లో ఇంపార్టెంట్ ఇది. వాళ్ళ క్లాసెస్ లో నిజంగానే కన్నడ సీరియల్ యాక్టర్, ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ట్రైనింగ్ లో ఉండేవాళ్ళు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, చెన్నైలో ఉండే ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్స్, ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్, బ్యాంక్ మేనేజర్లు, మళ్ళీ దుబాయ్ నుంచి గోల్డ్ షాప్, జ్యువెలరీ షాప్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది అండి. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లాయర్స్, హౌస్ వైఫ్స్, చిన్న పిల్లలు. ద వన్ గై ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఇస్ అక్షజ్. నేను ఫస్ట్ 7th batch 8th batch తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ రోజు అది నైట్ బ్యాచ్ అప్పుడు ఐ వాస్ కాలింగ్ 1 by 1, రైట్? అక్షత్ సార్ అని పిలిచాను, నేమ్స్ పిలుస్తూ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పేటప్పుడు అనేసి. సార్ చెప్పండి సార్ అని వాయిస్ వచ్చింది. ఐ టోల్డ్ లైక్ రే నాన్న ఉంటే ఇవ్వరా, అమ్మ ఉంటే ఇవ్వరా, ఏంద్రా నువ్వు తీసుకున్నావు ఫోన్ ఇవ్వరా అంటే, సార్ ఐఎమ్ ఓన్లీ స్టూడెంట్ సార్ అన్నాడు.
మై గాడ్ నా హార్ట్ బ్రేక్ అయిపోయింది. అమ్మా దేవుడా నాన్న కన్నారే ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావురా అంటే సార్ ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ 5th క్లాస్ సార్ అన్నాడు వాడు. అయ్యో దేవుడా! ఇప్పుడు నేను ఈ బ్యాచ్‌లో నేను అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ చాలా కాన్సంట్రేటెడ్‌గా ఇంకా జాగ్రత్తగా చెప్పేవాడిని. బికాస్ నాకు అడగాలి అని అనిపిస్తే అర్థమవుతుందా లేదా అనేసి అక్షజ్‌ని అడుగుతా ఫస్ట్. అక్షజ్ నీకు అర్థమైందా నాన్న? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చెప్పురా అని చెప్తాను. ఇఫ్ అక్షజ్ ఈస్ ఆన్సరింగ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. బికాస్ అక్షజ్‌కి అర్థమైపోయిందంటే మిగతా అందరికీ అర్థమైపోతుంది. రైట్? సో ఫ్రమ్ దేర్ 85 ఇయర్స్ 90 ఓల్డ్ ఇయర్స్ వాళ్ళంతా కూడా ఆస్ట్రేలియా నుంచి అంతా కూడా అటెండ్ అయ్యారు. చాలా డిఫరెంట్ స్టోరీస్ అండి. బికాస్ ఐ టోల్డ్ యూ కదా 2500+ మెంబర్స్ ని క్రాస్ చేసి వచ్చాం బ్యాచెస్ ని కూడా. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క లైక్ విలన్స్ హీరోస్ యాక్టర్స్ ఎందుకు వచ్చారు. ఐ లవ్ టు హియర్ దెమ్. అప్పుడప్పుడు ఐ ఆస్క్ ఎందుకు వచ్చారు అని అడుగుతూ ఉంటారు. డిఫరెంట్ రీజన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ అండ్ ద సేమ్ కైండ్ యు ఆర్. రైట్. అంటే నాకు మెయిన్ గా ఇంట్రెస్ట్ అయితే మీ షార్ట్స్ కానీ ఆ వీడియోస్ చూసేటప్పుడు మీరు మాట్లాడే విధానంతో నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. దాని వల్లనే నేను జాయిన్ అయినా. కానీ నాకు ఇప్పుడు ఏదైనా వేరే తమిళ్ వీడియోస్ కానీ అవి ఇవి చూస్తా ఉంటే అర్థమవుతుంది. అదైతే మీ వల్లనే అది కొంచెం అర్థమవుతుంది. ఐ ఆల్సో మాట్లాడడానికి స్ట్రాంగ్లీ కూడా బిలీవ్ మీరు చెప్పేటప్పుడు లైక్ నాకు ఏదైనా చెప్పాలంటే చిన్నప్పటి నుంచే యాజ్ ప్రతి ఒక్కడు ఒక బ్యాక్ బెంచర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా క్లాస్ లో ఫన్ చేస్తూ ఉంటాడు. లైక్ ఏదో గొడవ పనులు చేస్తుంటారు, తుత్తర పనులు చేస్తూ ఉంటాడు కదా. రైట్? అలానే ఉంటా. సో నాకు ఏదైనా రీల్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏది నార్మల్ గా చేసేలాగా ఏదైనా లైక్ డిఫరెంట్ గా చేద్దామా, ఒక డిఫరెంట్ గా ట్రై చేద్దాంలే, నచ్చితే లైక్ చేస్తాను లేకపోతే లేదు. బట్ ఎనీహౌ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ హావ్ టు గివ్ సమ్ లెర్నింగ్ టు దెమ్. రైట్? అలా నేను కాన్షియస్ గానే ఉంటాను. అండ్ టీచింగ్ స్టైల్లో కూడా సీరియస్ గా కాకుండా ఈ బంగారు కొండ బిచ్చుకొండ ఏంది మర్చిపోతున్నారు అలా చెప్పడం ఇదంతా కూడా. బికాస్ నేను చిన్నప్పుడుగా ఉన్నప్పుడు నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు టీచర్ అంటే ఇలానే ఉంటారు, ఎందుకు నవ్వండి అంటారు, ఎందుకు జోక్ చేయరు వీళ్ళు. రైట్? ஏன் இவங்க ஜோக் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன் ஜாலியா இருக்க மாட்டாங்க, why always angry, అలాగా ఐ యూస్ టు డ్రీమ్. సో அது போலலாம் நம்ம இருக்கிறோம் இப்படின்னு சொல்லும்போது ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్స్. మీరు ఫీడ్బ్యాక్స్ అని చెప్పేటప్పుడు ఓకే మనం అలా ఉన్నాం కదా అని ஒரு హ్యాపీ స్టేట్ இருக்கேன். ఇన్స్టాగ్రామ్ లో యూట్యూబ్ లో వెయిట్ చేస్తాం సార్, మీరు ఏది కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేస్తారా అని చెప్పి, షార్ట్ అప్లోడ్ చేస్తారా అని వెయిట్ చేస్తా ఉంటా. అది చూస్తా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసింది చాలా. నేను చేసే జాబ్ కి అయితే నేను పోలీస్ కానిస్టేబుల్ చేస్తున్నా హైదరాబాద్ లో. నేను చేసే జాబ్ కి అయితే నాకైతే ఇది నో నీడే నిజానికి. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడే భర్తీ, నేను దాటేది లేదు. కాకపోతే మీరు మాట్లాడేదానికే చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. అయితే దీనిలో నాకు ఇంకా బాగా హైలైట్ అనిపించింది ఏంటంటే మీరు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అది కూడా ట్రై చేసారని చెప్పినప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. నా రూమ్మేట్ అక్కడ తెలంగాణలో వాడు కూడా నా రూమ్మేట్ నాగూర్ ఉన్నాడు. వాడు ఇప్పుడు తెలంగాణలో జాబ్ కొట్టాడు. వాడు కానిస్టేబుల్ గానే పనిచేస్తున్నాడు తెలంగాణ. నా రూమ్మేట్. అండ్ నా రూమ్మేట్ ఇంకొక అన్న ఉన్నారు. మా రూమ్ లో వచ్చేసి రాజా అన్న అనేసి తను కానిస్టేబుల్ గా ఉన్నాడు. తను ఇప్పుడు ఎస్ఐగా ఉన్నాడు. లాస్ట్ ఎగ్జామ్ లో రాసి క్వాలిఫై అయిపోయాడు. తను ఎస్ఐగా వెళ్ళిపోయాడు. ఆల్రెడీ ఆ పోస్ట్ పెట్టేసి చాలా మీరు ఎట్లా అంటే సార్ మాట్లాడేది ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ తెప్పిస్తున్నారు. దానివల్లే చాలా మంది జాయిన్ అయ్యారు అని చెప్పి నేను అనుకున్నా. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక చాలా మందికి వాళ్ళకి అవసరం ఉంది. నేను అనుకున్నా వీళ్ళు చాలా గ్రేటే. వీళ్ళంతా చాలా నేర్చుకున్న వాళ్ళంతా చాలా గ్రేటే సార్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవసరం, దాని తగ్గట్టు వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేది. అది వాళ్ళకు చాలా గ్రేట్ అని నేను ఫీల్ అవుతున్నా సార్. థ్యాంక్ యూ. నేనైతే నాకు తెలిసి అయితే నేను మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాను. మళ్ళీ టైం చూసుకొని మళ్ళీ డ్యూటీ టైమింగ్ చూసుకొని మీరు ఎన్నిసార్లు జాయిన్ అయినా మేబీ 1 or 2 ఏదైనా కొత్తగా యాడ్ చేయొచ్చు. బికాస్ ఐ డెఫినెట్లీ థింక్ టు యాడ్ సంథింగ్ ఆల్వేస్. రైట్? మనం ఫస్ట్ బ్యాచ్ చెప్పినప్పటికీ నేను ఇప్పుడు చెప్పినప్పుడు నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది, అయ్యో మనం ఫస్ట్ బ్యాచ్ కి ఇంత చెప్పలేదే, మనం సెకండ్ బ్యాచ్ కి ఇంత చెప్పలేదే, మనం పోయిన బ్యాచ్ కి ఇది చెప్పలేదే. లైక్ కొన్ని థింగ్స్ నేను ఈ బ్యాచ్ లో కూడా కొంచెం న్యూగా యాడ్ చేశాను. రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ లో కూడా మేబీ ఐ వర్క్అవుట్. లైక్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఒక 7 days 8 days బ్రేక్ ఉంది నాకు ఇప్పుడు. అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఇస్ ఆన్ June 8th అలాగా. ఐ యూస్ టు సిట్ వర్క్అవుట్. కొత్తగా ఏదైనా థింక్ చేయొచ్చా, ఏదైనా యాడ్ చేయొచ్చు అనేసి. ఓన్లీ 1 or 2 విల్ బి సేమ్. రిమైనింగ్ ఆల్ విదా இருக்கும். నాకు ఇలాంటి విషయంలో నా ఎకనామిక్స్ సార్ అంటే చాలా ఇష్టం. నేను ఒకరోజు నాకు అడిగేశాను, సార్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఓన్లీ మీ క్లాస్ మాత్రం ఫీజు కట్టి అటెండ్ అవుతాను. ఎందుకు రా బై,
నేను మళ్ళీ చెప్పిందే చెప్తాను, నువ్వు అదే వింటావు, ఎందుకురా నా నోట్స్ వెళ్ళి చూడరా. ఐ లవ్ ద నోట్స్ అండి. నాకు ఆయన చెప్పిన రీతి, ఎవరైనా అలా అంటారా? ఫీజ్ తీసుకుంటారు, ఫీజ్ ఎడుతుపాగా ప్లీజ్ జాయిన్ అని చేస్తారు. బట్ ఆయన ఎందుకురా జాయిన్ అవుతావు రే, డబ్బులు ఎందుకురా వేస్ట్ చేస్తారు, ప్లీజ్ డో మాట్ యార్. ఓన్లీ 1 or 2 is I'm going to add to it. ప్లీజ్ లైక్ నోట్స్ ఏదైనా రిఫర్ చేయండి, మీరు మాట్లాడండి, బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ మనీ, రైట్? అందరికీ కష్టాలే, ఓకేనా? రైట్, ప్లీజ్ గో విత్ ఇట్, అయితే నో యూ- రీజాయినింగ్. ఈ యూట్యూబ్ వీడియోస్ మీ షార్ట్స్ చూసి తమిళ్ నేర్చుకోవచ్చు అని అనుకున్నాను నేను కూడా ఫస్ట్ లో. కాకపోతే కాదు, జాయిన్ అయ్యి మీరు చెప్పేది ఇంటనే వస్తుంది. మళ్ళీ దానికి మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇక్కడ నాకు లక్ ఏంటంటే మా సారుకైనా ఆయనకు కూడా కొంచెం స్టేట్స్ తిరిగి ఆయనకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తున్నా. మేమిద్దరం మాట్లాడుకుంటున్నాం. మాట్లాడుతుంటే ట్రై చేస్తా ఉంటే ఆయన అంటుండు, ప్రశాంత్ నువ్వు ఎప్పుడు నేర్చుకున్నావు, అసలు నువ్వు బయటికి వెళ్ళలేదు, ఎటు పోవు? నువ్వు భలే మాట్లాడుతున్నావు కదా అని అంటే, కొంచెం వీడియోస్ ఫాలో అవుతున్నా సార్, ఓ సార్ ఉంటారు అని చెప్పి నేను. నైస్, థ్యాంక్స్ సార్ దానికైతే. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రశాంత్ సార్, థ్యాంక్ యూ. మీ- నైస్ టు మీకు హియర్. మీ కొరకు కేవలం మీ క్లాస్ కోసం డ్యూటీ టైమింగ్స్ చేంజ్ చేసుకున్నా. Oh my God, thank you. Thank you so థ్యాంక్ యూ much. సార్. I'm so happy to hear this. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much. I'll కానీ always కొంచెం పీడిఎఫ్ ఏదైనా మిస్ అయినవి ఉంటే చేయండి సార్ Definitely. కొంచెం. నాకు అదే చెప్పినట్టు నాకు ఒకసారి పెట్టండి, నేను ఖచ్చితంగా కూర్చొని నన్ను సెండ్ చేస్తాను మీకు, ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో ఒక దేవసేన అనే వాళ్ళు ఈరోజు నాకు శాంపుల్ పంపించారు. మ్యామ్ ఏం చెప్పారంటే, దేవసేన అనే వాళ్ళు మన 2 to 3 or 10 to 11 ఏమో బ్యాచ్, ఆమె ఏం చెప్పిందంటే, సార్ నేను ఇంతవరకు రన్నింగ్ నోట్స్ తీసుకునేదంతా కూడా నేను తంగ్లీష్ అండ్ తెలుగుష్, ఐ మీన్ తెలుగులో నుంచి ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటుంది, తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ అంతా మంచిగా ఒక నోట్స్ లాగా నేను పీడిఎఫ్ మొత్తం రెడీ చేస్తాను సార్, నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది, నేను మీ దగ్గర రెక్టిఫికేషన్ కోసం పంపిస్తాను సార్, నాకు ఏదైనా సజెషన్స్ ఉంటే చెప్పండి ఏంటని. షీ సెంట్ మీ 1 చాప్టర్, ఈ రోజే చూసాను, ఇప్పుడే ఒక ½ అవర్ ముందు పంపించారు. వెరీ గుడ్, చాలా మంచిగా చేస్తున్నారు. லைக் என்ன சொல்றது, நம்ம என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொன்னோம், ஏது எதெல்லாம் பண்ணுமோ எல்லாமே அவங்க நோட் பண்ணியிருக்காங்க தேவசேனா. అండ్ షీ టుక్ ఇట్ అండ్ లైక్ ఆ ఎండింగ్స్ కూడా మేల్ ఓకే ఏన్ రావాలా, ప్లూరల్ ఓమ్ అని రావాలా, షీఈ్ ఆల్సో యాడింగ్ దట్ ఎండింగ్. చాలా మంచిగా ఉంది నోట్స్. ఐ టెల్ దేవసేన ప్లీజ్ ప్రిపేర్ దిస్ విల్ బి వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ టు మీ. మీకు మంచిగా ఉంటుంది లేదా నాకు మంచిగా ఉంటుంది, లైక్ ఓకే మనం ఇన్ని చెప్పామనేసి నాకు ఒక రెఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఎవరైనా పంపించడానికి కూడా బాగుంటుంది అనేసి. వన్స్ షీ సెండ్స్ మీ ఐ విల్ మోటివేట్ హర్. తను నాకు పంపించిన తర్వాత ఐ రెక్టిఫై అండ్ ఐ కరెక్ట్ ఇట్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు యు కూడా, ఓకేనా? సార్ స్టార్టింగ్ నుంచి క్లాసెస్ పీడిఎఫ్స్ షేర్ చేయండి సార్ ప్లీజ్. ఎస్ ప్లీజ్, నాకు ఒకసారి పెట్టండి సార్, నాకు ఒకసారి ఏదైనా మిస్సింగ్ అనేసి ఒకసారి కూడా నేను అన్ని చూసి నేను పెడతాను, నో వరీస్ ఆఫ్ ఇట్, ఓకేనా? రైట్, ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. எஸ் ப்ளீஸ், அடுத்தது வேற ஏதாச்சும் ஏதாவது பேச போறீங்களா? சார் எஸ் எஸ் ப்ளீஸ். நல்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார். நிறைய நான் கத்துட்டேன் ஆக்சுவலா. ஓகே, முன்னாடிலாம் நல்லா இப்ப நல்லாவே நல்லா புரியுறது. அன்லஸ் ஏதாவது ஒரு புது வேர்டு வந்தாதான் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. மற்றபடி நார்மலா பேசுறதுலாம் நல்லா புரியுது. ரைட், ஓகே. அண்ட் இப்ப நல்லா என்னால இப்ப நார்மலா இருக்கிறது கூட நல்லா பேச முடியறது. நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு இப்போ பசங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு. குட், நைஸ் உமா மேம். சந்தோஷமா இருக்கு கேட்கவே. ரைட், நிறைய யூசேஜ் எல்லாம் நிறைய முறையெல்லாம் நிறைய டவுட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஃபியூச்சர்னா எப்படி இது பண்ணணும், பாஸ்ட்னா எப்படின்னு சில இடத்துல எல்லாம் தெரியாது. இப்ப நல்லா எனக்கு நல்ல புரியுது. கான்ஃபிடன்ஸ் வந்திருக்கு. நைஸ், சந்தோஷங்க சந்தோஷங்க, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சோ சந்தோஷம். மச் சார். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ உமா மேம். ஆக்சுவலி நைஸ், உங்களோட பேசிக் உங்களோட மதர் டங் என்ன சார்? உங்களோட மதர் டங்? என்னுடைய மதர் டங் அழகான தமிழ். வெரி குட் சார். யாருமே நம்ப மாட்டாங்க நீங்க உங்க மதர் டங் தமிழ்னு. அவ்வளவு நல்லா நீங்க தெலுங்கு பேசுறீங்க சார். பிகாஸ் ரொம்ப எனக்கு ஃப்ளூயண்டா பேசுறீங்க. கிரேட். இந்த மொழி மேல எனக்கு எப்போ இந்த பற்று எல்லாம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா, லைக் ரொம்ப லைக் ஐயோ நம்ம ஒரு குரு ஸ்தானத்துல இருக்குமே. இப்போ உங்களை தெரியறதை விட நான் தான் நிறைய படிக்கணும். நீங்க ஒரு டீச்சர் ஆயிட்டீங்கன்னா கூட நாளைக்கு பசங்களை விட நீங்க தான் போய் நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும், நீங்க தான் போய் அது பின்னாடி நிறைய லைக் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஐ மீன் இட் லைக். ஸோ அது போல நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சாப்டர் எடுத்துட்டு வரேன்னா, நீங்க ஹோம்ஒர்க் பண்றீங்களோ இல்லையோ தெரியல, நான் 10 வாட்டி ஹோம்ஒர்க் பண்ணுவேன். இது எப்படி எல்லாம் வேரியேஷன் சொல்லலாம், இது எப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது, இப்படி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணலாமா இப்படி சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு 10 சார்ட் மாதிரி ஒன்று போட்டுட்டு என் போர்டு ஒன்று இருக்குங்க. அந்த போர்டு நானே ஒரு டவுட் நானே கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பேன்.
இந்த క్వశ్చన్ கேட்டா இந்த క్వశ్చన్ வரணும், வரலாம்னு நானே கேட்கிறேன், பரவாயில்ல, నీకు డౌట్ రాకపోయినా కూడా నేను అడుగుతాను అనేసి. இது வந்து என்னுடைய பாலிட்டி டீச்சர் பார்த்து இந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் ஆகும்போது என்னுடைய பாலிட்டி டீச்சர் மிஸ்டர் சேகர் இருப்பார். எக்ஸலண்ட்டுங்க, வேற லெவலா டீச் பண்ணி. நான் என்னுடைய லைஃப் பாத்ல கிராஸ் பண்ணி வந்த டீச்சர்ஸ் அப்படி லைக் அவங்களை எல்லாம் பார்த்து 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 ஐ இன்ஸ்பைர்ட் எ லாட். ఓ టీచర్னா இப்படிதான் இருக்கணும், என்னமா சொல்றாருயா, రైట్, టీచర్ అంటే ఇలానే ఉండాలి, ఏం చెప్తున్నాడు అనేసి ఐ యూస్ టు ఇన్స్పైర్ సీయింగ్ దెమ్, రైట్. அவர் அப்படிதான் நம்ம பாலிட்டியில సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ படிக்கும் போது பாலிட்டி சொல்றப்போ ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவாரு, ఈ చోటు మీకు ఈ డౌట్ రావాలి, அவரே క్వశ్చన్ ரைஸ் பண்ணுவார், இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த டவுட் வரணும், இந்த டவுட் நானே கேட்கறேன், யாருன்னா பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சூப்பரா, யாரு கேட்பாங்க சொல்லுங்க, கிளாஸ் ஆயிடுச்சா போடா விட்டுருடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் நைஸ். ஸோ அது போல ஐ இன்ஸ்பைர்ட் ஃப்ரம் தெம். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள பார்த்தா. ஸோ அப்படி வந்ததுதான் எல்லாமே. அதுக்கு மேலதான் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நான் சொன்னல, நாட் ஈஸி. நான் இன்னைக்கு கூட டெய்லி தெலுங்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறேன், தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் பாக்குறேன், இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் பாக்குறேன். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங். ஓகே, சந்தோஷம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. நல்ல கான்ஃபரன்ஸ் வந்திருக்கு ஆக்சுவலா எனக்கு. குட், நைஸ் டு ஹியர். அதுதான் எனக்கும் தேவை. தேங்க்யூ. எஸ், அடுத்தது யாராச்சும் பேச போறீங்களா? వెంకట్ సార్. ఎస్, వణకం వణకం వెంకట్ సార్, చెప్పండి. చాలా హ్యాపీ. నాకు తెలిసైతే క్లాసులో అయితే అంత దిగలేదు, నేను నాకు టైం ఉండేది. నేను పర్సనల్ గా ఆఫీస్ లో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళు తమిళ, ఓకే, వాళ్ళతో నేను క్లాస్ లో డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఓకే, చాలా ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడ சந்தோஷம், நைஸ். பரவாயில்ல, லைக் எவ்ரிபடி கிட்ட பேசும்போதும் ஒருத்தருக்கு ట్రై చేయడానికి ఏం కాదు కానీ రియల్ గానే మీరు ఇంటెలిజెన్స్. నైస్ 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 అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రైట్, ఫైన్ సార్. ఈవెన్ సి లైక్ ఐ యూస్ టు అబ్జర్వ్ కొన్ని ఆన్సర్స్ చెప్పేటప్పుడు లైక్ ఐ కెన్ ఈజీలీ గెస్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ యువర్ హోంవర్క్స్ ఆర్ యువర్ ఇదన్నా కూడా మీరు ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు నాకు ఐ కెన్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్. ஓகே, பரல பாய், உங்க பரவாயில்ல பாய், உங்க கொஞ்சம் நல்ல எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ வெங்கட் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ரைட், எஸ். அடுத்தது இன்னும் யாராச்சும் பேச போறீங்களா? இஃப் எவ்ரிபடி இஸ் டன், அவ்வளவுதான் அப்படின்னா ஐ வைண்ட் ஆஃப் திஸ் செஷன். ரைட், as I said, only through this live sessions we are going to say one last time tata, bye bye, goodbye எல்லாம் கூட. ரைட், and as I say, your life now start with the real life conversation மட்டும்தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க. Have that confidence in you, பயப்படாதீங்க, ஜாலியா பேசுங்க. And thank you for being such lovely students, friends. Okay, keep in touch, and I'll also keep in touch. With love, all signing off. Rain. Tata, good night, take care, and see you somewhere if possible in real life. Okay, bye. Tata, take care. Take care. Bye bye.